एडा वड्डा एक मोर्चा लग्या, बहुत वड्डे पद्धर ते अपने लोगों ने जज्बे दे नाल, बड़ी दृढ़ता नाल एडा वड्डा संघर्ष, शायद आजाद भारत विच ये पहला संघर्ष होगा जिहदे विच इस पैमाने ते और इस जोश नाल ते इस जज्बे दे नाल लोकां ने दिल्ली दे तख्त दा विरोध कीता और इस संघर्ष विच बहुत सारियां कीमती जानां गईयां। मैं जे गलत ना होवां तकरीबन 24-25 ਦਾ किसान उत्थे मोर्चे विच उन्हां दी मौत होई आ, स्वर्गवास होए ने। वो अपने घर दे काम नहीं सीगे, वो कौमी काम बल्कि देश का काम सीगा। और उसे ही दौरान जिहड़ा सड़कों के उत्ते हादसियां दे विच भी शिकार होए। अज असीं आपां सारे सफेड़ा पिंड दे इस गुरुद्वारा साहब चक्क च बैठे हैं। मौजूदा सरपंच साहब नरिंदर सिंह, पुराने सरपंच साहब, शायद तुसीं भी सीगे नाल, उस दिन ये भी नाल ही सीगे। उस जिहड़ी ट्राली का एक्सीडेंट होया, उस एक्सीडेंट विच इस नगर दे 2 सत्कारयोग जी जिहड़े सीगे मारे गए और बाकी ट्राली विच 8-9 जिहड़े सीगे वो गंभीर जख्मी होए, फट्टड़ होए, उन्हां तो बैठे भी ने। मैं देखा हुणे सत्कारयोग साडा भी बैठे ने। सो इस संघर्ष को बरकरार रखने वास्ते दुनिया भर के लोगों ने अपनी जो उन्होंने कोल शक्ति सारी झोंक दी। जे मैं इस गल ते अज वाले एजेंडे के बाद में आवां तो मैं पहला खालसा एड का धन्नवाद करना चाहना। जिहड़ा काम मेरे वीरो साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को करना चाहिए सी, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी कौमी जमात है, कौमी सरमाया उन्होंने कोल। बहुत सारे इतिहासिक गुरुद्वारा साहब, दरबार साहब समेत जिथे अरबा रुपए चढ़ावा चलता और SGPC वास्ते इस तरह के मोर्चे ते अमदाद करने नालों होर कोई नेक नीयत काम हो ही नहीं सकता सीगा, क्योंकि मनुखता की लड़ाई है। जिद्दां डॉक्टर साहब ने कहा कि किसान जन्मदाता है, किसान धरती नाल जुड़िया होया एक इदां दा कित्ता ते वर्ग है जिहड़ा बहुत ईमानदारी नाल सारी जिंदगी अपने देश की सूबे की सेवा करता। इसलिए SGPC का इस वड्डे मोर्चे चो गैर हाजिर रहना, उहदी जगह के उत्ते जिहड़ा खालसा एड वर्गियां वड्डियां जथेबंदियां ने, वो साडा सिर जिहड़ा फकर नाल उच्चा होया। जदों खालसा एड ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ भारत, बल्कि विदेशों में जिथे लोग उजड़े होंदे ना, पिछे जे सीरिया दे विच बहुत वड्डी एक जंग लगी कह लो, उत्थे बहुत लोग मारे गए, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी होए, घरों बेघर हो गए। सरकारां उन्हां दी बांह नहीं फड़ सकी ते खालसा एड दे जिहड़े मुखिया ने रवीश सिंह खालसा, उन्हां दी जथेबंदी ने जाके सीरिया विच जाके मदद की। हुणे बर्मा दे विच उत्थे बहुत फौज ने धक्का कीता, एक उत्थे भी घट गिणती एक भाईचारा रहिंदा सीगा रोहिंग्यास, उन्होंने औरतों नाल बलात्कार किया, उन्होंने बहुत जुल्म किया। वो भी देश चो जिदा हो गए, रिफ्यूजी हो गए, घरों बेघर हो गए। अपने खालसा एड ने जाके म्यांमार किथे बर्मा वा उत्थे जाके उन्होंने इमदाद की। इस तो अलावा इराक की लड़ाई में उन्होंने तो कुछ नहीं लेना देना सीगा सिखां दा या खालसा एड का। इन्हां दुनिया में जिहड़े उजड़ रहे ने लोग, जिथे उन्होंने कोई वोट नहीं लैनी, उन्होंने नाल कोई सरोकार नहीं गा, कोई भाषा नहीं मिलती। सिर्फ जिहड़ा गुरु साहब सानू नारा दे के गए ना, सरबत दा भला, उस नारे नूं मद्देनजर बुलंद रखते हुए जिहड़ी खालसा एड ने खास तौर पर हुण दिल्ली के मोर्चे च मदद की है, मैं उन्होंने सलूट करदा वां, उन्होंने दे अगे सिर नवाउंदा वां। और मैं अपील करूंगा दुनिया भर च बैठे कि ये अपना एक नवा कौमी सरमाया वा, इहदे च जिन्ना जिन्ना कोई योगदान पा सकते हो, अगर तुसीं पाउने हो तो सही अर्थ लगदा वा। मेरे एक मित्र मेरे हल्के चो कुलदीप सिंह सिगे हैगे ने, साबका सरपंच, उन्होंने भी प्रोग्राम उलीकिया, उन्होंने बेटे बाहर रहिंदे सिगे कि असीं कोई योगदान पाउणा संघर्ष। मैं अच्छी तरह सोचा, मैं सोचा कि देण नूं तां असीं जदों आपां जावांगे कोई चीज़ देण, उदों उहनूं असीं डिस्ट्रीब्यूट किद्दां करांगे, उहनूं आपां वंडांगे किद्दां। तां फिर मैं सोचा कि जो भी तुसीं समान देना, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, काफ़ी अच्छे कंबल पूरा ट्रक भर के ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ
ਇਹ ਫਰਜ਼ SGPC ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਮੀਦੀ। ਉਸ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਰਮੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਡ੍ਰੈਸਡੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰਨਬੇਗ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹੈਮਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਆਂਗ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਅਨਮੋਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਧੁੰਦ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਡ੍ਰੈਸਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੈਰਨਬੇਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ NRI ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਦਦ ਦੀ ਤੈਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇ ਨਾ NRI ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 13,000 ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ BJP ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਕੇ 7 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਕੇਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਜੀ? 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 25 30 50 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ 500 ਟ੍ਰੇਨ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,